بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله سألناكم وللزلفى عجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله هديري الله نذيري الله معي الله قريب مني الله هديري الله نذيري الله معي الله قريب مني الله حذري الله نذيري الله معي الله قريب مني
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم هو الله 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 هو الله 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 هو الله 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 حسبي الله حسبي ربي الله ربي الله 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 هو الله 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 هو الله 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 هو الله 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 يا إلهي وسيدي أنت مقصودي يا إلهي وسيدي رضاك مطلوبي أعطني محبتك أعطني معرفتك أعطني محبتك أعطني معرفتك الله 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 هو الله 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 هو الله 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 ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا لا إله إلا الله لا محبوبا إلا الله في كل وقت وحين الله 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 لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله في كل وقت وحين الله 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 لا إله إلا الله لا مذكورا إلا الله في كل وقت وحين الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله نعم المولى ونعم الناصر الله صلي وسلم على
وسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ربي إني كلي ذنوب وأنت عفو غفور رحيم ربي إني كلي ذنوب وأنت عفو غفور رحيم ربي اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي ربي اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم آمين آمين يا رب العالمين آمين يا الله آمين يا رحمن يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama dan hanya kepada Allah, beserta selawat dan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kami hormati dan kami muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah, yaitu murabbi kita, wali agama kita, wali agama rakyat Aceh, abuya kita beserta keluarganya. Yang kita muliakan guru kita bersama, yaitu Abi Haji Syukri Daud Pango, walaupun pada malam ini belum hadir di hadapan kita, namun kita sama-sama menganggap beliau selalu ada di hadapan kita. Ada informasi dari Tengku Ali bahwa guru kita sedang berjuang tentang penguatan tauhid tasawuf di Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Semoga berjalan dengan baik. Amin. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Raya Baitur Rahman beserta perangkatnya. Yang kami hormati para wali-wali Nanggerau, Tunku Mahdi, Katruk Kenau dari Jauh yang selalu dan juga bisa tempat kita sampaikan sesuatu tentang mengenai pengembangan dan pengkajian tauhid tasawuf. Yang kami hormati juga Wali Kuta Raja, Tunku Mukti, para wali-wali Nanggerau, wali Lambitra, wali Amnur yang kasehat selalu untuk mendampingi kita. Dan yang sangat istimewa juga kepada Panglima kita, Tunku Ali Akbar, yang luar biasa semangat untuk memperjuangkan bagaimana keutuhan dan kekuatan tauhid tasawuf di tempat yang mulia ini. Hadirin, hadirat jamaah serta para wali Nanggerau dan Kerbun Surga, dan teristimewa sekali pada hari ini kita sama-sama telah mendengarkan tim zikir, tim selawat, yaitu anak-anak kita yang dipimpin Bu Gure Kedayau pada malam yang cukup cerdas dan terang suaranya. Baiklah hadirin para jamaah yang berbahagia dan umi-umi yang ada di masjid yang berbahagia ini, P2T dan RP2T, harapannya dengan konsep misi uronyo, jika pada malam ini kita dapat datang sendiri ataupun berdua, kita usahakanlah malam selanjutnya kita ajak minimal satu orang untuk mendampingi kita, baik saudara kita ataupun rekan-rekan kita. Barangkali itu adalah sebagai ingatan kita semua. Dan kehadir juga di depan Kenayau Wali Ulai Karing, Tunku Ajari beserta rombongan dari tim Pangoraya, ada Pak Sekdes Lama dan rekan-rekan yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini di depan kita sudah ada makalah yang luar biasa ini, yang berjudul Penyakit-penyakit dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Rupanya ada informasi sedikit agar terkonsentrasi yang masih di samping ataupun di luar masjid kiranya dapat merapat. Yang jauh agak merapat juga ke depan karena agar mudah kita serap ilmu yang akan diberikan oleh Gure Kedayau Siati. Ibu-ibu merapat yuk sama-sama ibu-ibu nampak tengok. Baiklah, untuk acara pembacaan makalah pada malam hari ini kita persilakan rakan Kedayau, yaitu salah seorang imam Masjid Besar Ulai Karing, Tunku Mukti. Namun pada saat ini Tunku Mukti sedang salat sunat sebentar. Juga Tunku Mukti itu mendapat kepercayaan dari abi kita, yaitu Sekretaris Pengkajian Tauhid Tasawuf Ulai Karing, khususnya dan terkhusus pada malam Selasa ya.
Kepada Tunku Mufti kami persilakan dengan segala hormat. Kenapa? Pengenalan itu biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jamaah zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, hati kita pada malam ini hadir Allah Ta'ala bersama kita. Maka dengan rahmat Allah yang sangat luar biasa, kita dapat berkumpul dalam majlis zikir taman syurga yang ada di dunia ini. Maka kita hidupkan juga zikir-zikir di rumah kita masing-masing, karena taman syurga ini adalah tamannya zikir. Maka gerakan ini wajib kita dukung, wajib. Kenapa? Karena kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang Rasulullah bawa, yang awalnya sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah Allah beri kekuatan bersama kaum muslimin, juga generasi selanjutnya terus membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimah yang wajib kita sampaikan kepada kaum muslimin. Yang masih tidur kita bangunkan, mungkin dah lama enggak terbangun, nak kita bangunkan kembali biar terbangun jiwa raganya. Yang kami hormati Abuya Amran Wali selaku guru rohani kita, beliau selalu mendoakan kita, karena roh kita dengan roh guru itu selalu bersama. Dengan doa guru, maka kita akan terbimbing berjalan menuju yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang hak, dan dapat menjauhkan hal-hal yang batil dengan bimbingan guru, doa guru kita. Juga kepada guru kita Abu Syukuri Daud Pango dan seluruh wali-wali agama yang ada di kecamatan, desa, yang sudah guru-guru kita angkat semuanya. Maka ini adalah tali, walaupun tidak ada SK, dengan lisan guru itu sudah menjadi ittiba. Jadi kita sudah jadi pengangkatan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berniat iktikaf dalam masjid yang sangat mulia di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang lebih mulia kecuali masjid. Maka selalu kita berhadir di tempat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit-penyakit dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Penyakit-penyakit dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Satu, kebodohan, jahil, bodoh. Kemudian yang kedua, kemalasan. Yang ketiga, kekurangan penyakit-penyakit nafsu. Empat, sangkutan hati pada selain Allah. Kebodohan-kebodohan tabiat, karakter ini kita perlu guru untuk mengajarkan ilmu baik mengenai akidah, hukum syarak dan tasawuf untuk menghilangkan kejahilan. Kemalasan kita perlu dapat bersama orang yang senantiasa melakukan taat dan menjauhkan maksiat. Penyakit-penyakit nafsu, cinta dunia, kemarahan dan lainnya, kita perlu bimbingan dari seorang guru, syekh, dan bersuhbah dengannya untuk dapat menghilangkan penyakit-penyakit ini. Sangkutan hati kepada selain Allah, kita perlu mengamalkan ajaran-ajaran tariqat, berzikir, bermuraqabah untuk terlihat sifat-sifat kebagusan dan kehebatan Allah dalam batin kita. Maka barulah kita dapat berkhidmat kepada Allah dan hamba-hambanya, berakhlak yang mulia dan bermakrifat dengan tauhid yang lepas dari kesyirikan dan kenifakan. Bila mana keempat ini, kebodohan, kemalasan, kekurangan atau penyakit-penyakit nafsu dan sangkutan hati pada selain Allah telah dicapai dan telah ditetapkan dalam kehidupan, maka kita mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Baik sebagai pejabat, ulama, cendekiawan dan masyarakat awam harus dapat berusaha untuk meningkatkan keimanan, berakhlak mulia, kaul yang baik, taat dan patuh pada ajaran Allah dan Rasul. Maka barulah negeri ini didatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun dari langit dan bumi. Ini makalah yang sangat luar biasa ini. Kalau hadir dalam masyarakat kita, insya-Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thaybatun wa rabbul ghafur. Wallahu a'lam bissawab. Wassalam Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Darul Ihsan, 14 Agustus 2021. Ini demikian makalah yang kami sampaikan. Nanti akan disyarah oleh guru-guru kita yang sudah dapat ilmu yang sangat luar biasa dari guru-guru yang akan kita dengar bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama dan terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Ibnu Mufti, yang juga kita ingatkan kembali bahwa Tunku
Tunku Ibnu Mufti ini adalah salah seorang pejuang Tauhid Tasawuf serta ratib Seribai di Masjid Ulai Karim. Namun pada malam ini telah hadir di depan kita. Kemudian tadi ada amanah dari Panglima Ilyas, yaitu bahwa malam ini kita ada Samadiyah untuk almarhumah Yusmaili binti Muhammad Yusuf, mertua dari Tunku Adi Muntasi. Malam ini barangkali nanti guru kita yang memberikan pengajian, sarahan serta tausiah pada malam ini juga maksud saya begini, mohon maaf, barangkali yang memimpin zikir akan juga membaca Samadiyah. Baiklah, langsung pada pokok masalah pada malam ini. Amanah kepada kami tadi yang bahwa pencerahan pada malam ini serta syarah makalah tadi saya persilakan kepada Tunku Munawar karena dikira sebagian memang padok anadi, tapi sebagian walaupun dilikut. Kepada Gurai Kedayau kami persilakan dengan segala hormat. Demikianlah yang dapat lu sampaikan. Lebih kurang untuk al-kemah hadalallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawi ihtida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna dzikra tahmidul amradal batinah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu biwa'dil karim. Kaum muslimin jamaah zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala bak malam yang sangat mulianya, bak tempat
yang sangat mulia dan penuh keberkahannya, mantang geberi kesempatan kepada kitanya sehingga kitanya dapat berkumpul bersama-sama di dalam majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau lalu pada kebun-kebun surga, maka bersenang-senanglah, maka berhentilah. Bertanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu kebun surga? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebun surga adalah majlis-majlis zikir. Maka ni bak malam yang mulianya Allah mantang ne kehendak kepada kitanya, mantang gebi kesempatan kepada kitanya untuk berada pada majlis yang sangat mulia. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekun Allah Subhanahu wa taala hana geciptakan segenggam tanah pun di atas permukaan bumi yang lebih mulia daripada tempat menuntut ilmu. Maka ni bak malam yang mulianya, orang-orang yang ka berhadir bak masjid raya Baitur Rahman, masjid kebanggaan orang Acehnya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah kehendaki di dalam kebaikan, orang yang Allah pilih untuk dijadikan orang-orang yang God. Karena gekun li Imam Al-Ghazali, apabila Allah menghendaki kepada seseorang hamba kebaikan, maka Allah jatuhkan hamba tersebut ke dalam majlis sufi. Maka ni bak malamnya nyokunya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Cukuplah hamba-hamba Allah yang mempunyai kesempatan, cukuplah hamba-hamba Allah yang gebi kesehatan, tapi hantruk dalam majlis yang Allah muliakan. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagak perjuang agama Islam karena tegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga gedanyo dapat bersyariat dengan syariat yang baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, kepada para ulama, hingga terus kepada gedanyo-gedanyonya. Kemudian ikraman wa ta'ziman kepada al-mukarram asy-syekhuna wa mursidina Abuya beserta keluarga besar beliau, Nyak dan Ummi, dan seluruh anak-anak beliau, pewaris dan pejuang, penerus daripada Abuya yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Abuya selalu dalam lindungan, dalam rahmat Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Kemudian kata-kata penghormatan kepada seluruh abu-abu pakar-pakar tauhid tasawuf, baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir, kepada wali-wali Nanggro teristimewa, wali kubra dan wali-wali kecamatan, wali gampung yang hana mungkin len sebut satu persatu. Juga hana tua penghormatan kepada imam besar Masjid Raya Baitur Rahman dan seluruh BKM dan staf-staf beliau membantu. Kaum muslimin dan muslimat yang ulun muliakan, yang ulun hormati, nibak malam yang mulianya ulun tuan kagubi kesempatan
kagebi saboh kemuliaan yang hantam pernah len duga-duga, len hantam pernah len sangka-sangka. Karena sebagaimana yang urang dron cepu, ulun tuannya kon kira urang alim dan kon pakar. Ulun cuman jamaah biasa. Jamaah biasa yang tiba-tiba bak malamnya entah isyarah dari abuya wallahu a'lam, ulun tuan sendiri pihak ulun tepu kamu tume kesempatan yang sangat istimewa sejajar bahu dengan pakar-pakar yang lain. Gepedu atuh mediumnya. Syukur alhamdulillah, nyo merupakan limpahan daripada yang mulia guru kitanya yaitu abuya. Dan nibak malamnya guyu syarah bak ulun tuan saboh makalah yang getulis dengan tangan yang mulia yang merupakan ilham dari Allah Ta'ala yang berjudul penyakit-penyakit dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Menyatanya kalon dalam kitab-kitab para alim ulama nyo bahasa nyo makalahnya sama mentang, cuman berbeda bahasa mentang. Intinya yang abuya bawa, yang abuya tulis bukan sesuatu yang diada-adakan oleh abuya. Semua yang abuya ajarkan, semua yang abuya bawa terdapat di dalam kitab-kitab para alim ulama seperti kitab Ihya Ulumuddin, seperti kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Al-Qurdi, seperti kitab Risalah Qusyairiyah, kitab penulis Sirus Salikin, dan kitab-kitab tasawuf yang lain. Bandung yang abuya ajarkan, yang abuya bawa dan yang abuya perintahkan bak gedanyo, bandung terdapat di dalam kitab-kitab karya para ulama-ulama besar. Hana mesaboh yang hana sesuai dengan kitab. Walau banyak tuduhan-tuduhan, tetapi mereka menuduh tidak punya dasar. Tuduhan-tuduhan yang hanya mendasar. Bandung terdapat dalam kitab. Lun sendiri kali lembuktikan kedua. Bandung ada abuya bawa terdapat dalam kitab. Lagi contoh makalah malamnya. Getulih le abuya judul penyakit-penyakit dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Menyelam kitab-kitab takalon sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, nyo lebih kepada halangan dan rintangan di dalam ibadah. Coba kita nyo perhatikan, halangan dan rintangan di dalam ibadah. Dibuka kitab Minhajul Abidin. Cuman berbeda bahasa-bahasa mentong yang disampaikan oleh abuya. Sama mentong apa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, itulah yang dibawa oleh abuya katanya. Ana dia pernah ana dia ajaran-ajaran yang baru. Bandung yang abuya sampaikan sesuai dengan apa yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Maka dikino dijelaskan yang pertama, penyakit-penyakit dalam kehidupan umat ataupun halangan, rintangan. Yang pertama, kebodohan. Kebodohan tersebut salah satu penyebab manusia ataupun hamba gagal di dalam menjalani jalan untuk menuju kepada Allah. Karena ketika getanya bodoh, artinya tidak memahami bagaimana cara berjalan, bagaimana cara beramal, maka amal tersebut akan terhenti. Contoh, ketika kita melakukan ibadah, contoh ibadah, sembahyang maktubah, sembahyang yang 5. Sembahyang yang 5 punya S dan K, syarat dan ketentuan.
Dah syarat dan ketentuan bak sembahyang yang 5. Yang pertama diperleleh tak ketahui rukun daripada solat. Olehnya tak perlu tak ketahui syarat-syarat daripada solat. Karena rukun dengan syarat tersebut sesuatu yang terhenti sahnya solat kepada rukun dan syarat. Ino katanya kena tak lakukan solat. Syarat solat tak? Menutup aurat, hadap kiblat, suci hadas, ya, hadas kecil, hadas besar. Ini perlu dipelajari kembali. Maka dia kepegat inok kebodohan tersebut, ya, perlu getanya basmi, perlu getanya benahi dengan jalan mencari seorang guru yang dapat memberikan ilmu kepada getanya. Ia untuk menghilangkan penyakit kejahilan. Nah, guru yang dimaksud pada tahapan ini itulah guru ta'lim. Hanya sekedar untuk menghilangkan kebodohan, ya, cukup dengan guru ta'lim. Guru ta'lim artinya guru yang mampu mengajarkan ilmu. Ilmu pun yang perlu kita pelajari. Ya, yang lagi ada guna. Yang pertama ilmu tentang tata cara melakukan ibadah yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah undang-undang yang mengatur bagaimana cara melakukan ibadah yang baik, tidak lebih. Jadi jangan pernah membenturkan antara fikih dengan tasawuf kesufian, tidak ada titik temu. Orang fikih, orang yang belajar mengetahui tata cara dalam melakukan ibadah. Persoalan ibadah tersebut diberi pahala, persoalan ibadah tersebut rusak dengan tidak, itu bukan ranah daripada fikih. Fikih cuma mengajarkan bagaimana cara melakukan ibadah. Tunggu masalah ibadahnya bernilai, ibadahnya diberi pahala, diberi balasan dengan sempurna, itu aturan daripada tasawuf. Maka jangan pernah tertipu, ya, orang yang berjalan pada ranah tasawuf, ya, dihentikan ataupun dipegah oleh ulama fikih hanya titik temu. Mereka cuma ajaran-ajaran untuk bagaimana cara beribadah, bagaimana cara melakukan ibadah yang benar. Jikalau kitab fikih setinggi apapun kitab fikih, hanya dia pegah inan bab fikih masalah nafsu, hanya kepegah inan bab fikih masalah tentang bagaimana cara memperbaiki nafsu, hana inan bab fikih nan cuma tata cara beribadah. Jadi ibadah, ya, mulai daripada ibadah muamalah, munakahah, jinayat, mulai daripada menyedengku-dengku daya, mulai daripada matan takrib sampai teruk mahali, ujairimi, tuhfah, mughni muhtad, nihayah, raudhah, mau kitab setinggi apapun, dia tetap masalah fikihnya tata cara bagaimana dalam melakukan ibadah. Maka perlu guru, Pak. Perlu guru. Baik sampai ibadah mantong hakim selesai, bagaimana mau naik kepada tahapan tauhid tasawuf? Nya cara sembahyang dalam betul. Hakim katanya selesai bab tauhid tasawuf. Hakim katanya usul. Walau segiat apapun orang-orang meratib, walau segiat apapun orang-orang mentawajuh, walau suluk berkali-kali, ya, abi umum buat nak suluk. Menya persoalan solat, persoalan taharah, hana berek, nya hana penumpau orang-orang. Walau nak suluk berulang-ulang kali. Sampai Tuhan nak suluk, hana berek-berek. Pekon. Karena dasar mesti kitanya abuya sabi-sabi nak pegah. Bersyariatlah yang baik. Nah itu bit dari kata-kata yang mulia, bak mulut yang mulia sabi-sabi kekun. Bersyariat yang baik tunggu. Kemudian begot akai tunggu. Iya kan? Artinya abuya geanjurkan kitanya untuk memperbaiki syariat kita. Ya, sambil kitanya berjalan syariat tarekat disejajarkan. Minta guru.
Dan tanya hana sulit untuk mencari guru. Karena majlis Abuya tersebut majlis yang paling sempurna. Coba lihat. Abuya mendirikan posko setiap kabupaten. Setiap kabupaten, bahkan kecamatan, bahkan truk tingkat desa Abuya dirikan posko. Untuk apa posko tersebut? Supaya jamaah-jamaah MPTT ya datang ke posko, mereka belajar tentang ilmu bagaimana cara berjalan. Dan Abuya angkat pakar-pakar setiap wilayah. Mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan truk seluruh Indonesia angkat oleh Abuya pakar-pakar, yang pakar-pakar tersebut merupakan perpanjang tangan daripada Abuya untuk mengajarkan syariat kepada jamaah-jamaah. Cuma nonyo tanyo mandong yang lale hantatim ipegah le awaknyo pi pegah. Ya. Abuya amranyan hana geprono le fikih, hana geprono le syariat. To pegah Abuya amran hana geprono fikih, hana geprono syariat. Abuya geangkat pakar-pakarnya, tujuan di mereka-mereka lah yang menyampaikan bagaimana cara khae, bagaimana cara khai, bagaimana cara tung temahyang. Hana gepegah le Abuya, tapi gepegah le dengku-dengku cut-cutnya. Metiba dengku-dengku yang malim lam majlis MPDT tersebut. Rata sago megaho tajak. Mereka-mereka itulah yang mengajarkan syariat kepada jamaah-jamaah. Jadi jangan asal melempar tuduhan yang hanya mendasar lagi lembaga kuno. Lengkap majlis MPTT tersebut, struktur dengan lengkap. Cuman tinggal bak getanyo tengku metua, ayah metua. Bek sampai tak temale majlis MPTT gara-gara getanyo. Dah dengku dah temale. Tanyo mantang berada di dalam kebodohan, dah di dalam kebodohan. Syarat rukun dalam melaksanakan ibadah hana ketanyo menguasai, hana ketanyo mengerti. Dengku-dengku kagak preh bak posko, dengku-dengku kagak preh bak balik. Getanyo hantar tenjak menuntut ilmu. Cikalan abu-abu danyo, cikalan yang mulia Abi Bango. Gejak sagonyo, gejak sagoje. Tujuan geajarkan ilmu abuyanyo kena betul getanyo-getanyonyo. Cuman tanyo hantar. Kemudian na Abu Ili, na Abu Abi Miru, na Abu Montasi, Abu Bidan. Nyok di Aceh Besar, Banda Aceh ini. Golong wilayah-wilayah yang lain. Cuma tanyo hantar ketika na pengajian malam Jumaat bak balai abi na urang 200 setengah, na pengajian malam Rabu bak balai abi na urang 200 setengah, bak posko gebuka oleh wali kubra pengajian urang yang sajan wali kubra saja yang lain hana mau tahu. Padahal tanyo sama-sama majlis MPTT itu guru-guru gedanyo yang ditunjuk oleh yang mulia Abuya. Guru-guru yang kagak disetujui oleh Abuya, yang diangkat oleh Abuya sendiri. Tadi lagi pegah le penakun yang mulia guru katanya benar Dengku Ibnu Mukti, walaupun hanya di-SK-kan secara tertulis, tetapi secara lisan dan penerimaan daripada Abuya itu sudah cukup sebagai pengakuan. Mereka-mereka guru yang disetujui oleh Abuya dan ditunjuk oleh Abuya, diizinkan oleh Abuya untuk mengajarkan ilmu. Nyokonyo untuk tak berantas kebodohan tersebut. Kemudian perlu kita pelajari tentang masalah akidah ketuhanan, karena orang yang beribadah menyahana taturi to yang tak sembah, maka ibadahnya hanya diterima. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Hansah ibadah terkecuali kitanya bermakrifat, mengenal yang disembah. Berbicara tentang makrifat, makrifat tingkat awal, tingkat dasar. Awaludin ma'rifatullah, ma'rifah bil ilmi. Tak kenal Allah dengan ilmu.
Maka dia menyatalak bab masalah iman. Na iman taklid, sekedar mengikut kepada orang tua, guru. Na iman bil ilmi, yakin percaya kepada Allah karena didasari oleh ilmu akidah. Ilmu akidah tentang ketuhanan, yang tanya pelajari masalah sifat yang wajib ba Allah, sifat mustahil ba Allah, yang wajib ba Rasul, yang wajib yang mustahil ba Rasul. Kemudian kepeturi lambak katanya wajib tak imani tentang masalah gaib, ya, surga, neraka, sirat, bandum yang diajarkan. Nyo mesti tak pahami, mesti betul-betul ya tak kenal. Gutanya mbak gutanya malaikat kipluh beserta tugasnya lagi anik TPA. Kata dong hendak tinggal. Menyatakannya Israel pun tugas garu-garu lewaga le kadua. Dia menyatakannya pemain bola siap mengun nama, tanggal lahir, negara asal, ya, mutasi dari klub mana ke klub mana lengkap. Ya, pajan pensiun lengkap. Berarti bukan tidak bisa, tapi tidak mau peduli. Metingkat pemain bola mantong tak kuasai mengun tanggal lahir ji, paduk boh klub pindah, ya, paduk gaji ji per pekan, mandum paham. Bukan nyanjut, bukan malaikat diplom anak. Malaikat itu hanya mutasi dari klubnya ke klub dia. Langsung wasa angkat oleh Allah nyan tugas kabeh. Tapi hai tak pahaminya. Pokon karena tidak ada kemauan. Maka katanya selalu dalam kebodohan. Maksiat yang paling besar di antara maksiat-maksiat besar itulah membiarkan diri dalam kebodohan. Ingat, tauhid tasawuf yang katanya raihnya tidak akan berhasil terkecuali katanya mampu memperbaiki syariat. Maka hilangkan kebodohan dengan mencari guru. Kemudian kemalasan. Ahlu, alim, paham, ilmu, hadir, malam, mufhum, tahu, paham semua. Ibadah dia paham seluk-beluk tentang ibadah, dia mengerti bandung, tapi hadir. Tak pakai jak ratib. Malam tengah leng dia. Maka pijak malam tengah, jangan ratib malam tengah, ratib malam Senin, kepui jak malam tengah. Malam tengah apa malam? Malam Selasa. Nya wali meno dia. Hai jak dah jak ratib. Kenapa dengku le malam tengah mendak leng jak. Mahoi majak malam tengah citan. Lagi urang kun meno, jak ratib. Kenapa leng jak ulikun? Tak pakai jak ratib, ijak ke dia ulikun. Pi tak? Dengku jak dah jak ratib. Agak ni jak jurai le jak ulikun. Nanti ulikut dah. Mbak WC. Ulikut kan mbak WC. Yang kelagian mempom paham tapi haitem bubut. Sama je hasil nol. Bunuh hanya mengerti dia beribadah, maka tidak akan ada hasil. Nyo mengerti paham haitem ibadah. Sama. Nol lah tibarai nol lah. Yang ketiga, penyakit tabiat nafsu, ya, kekurangan ataupun penyakit nafsu. Nyo perle mujahadah. Karena nafsu betanya mantang pada tingkatan nafsu amarah. Sifat nafsu amarah, ya, ghadab, bengeh, cukup bagah ilham. Olehnya dengki, dumpuinan hidupan. Dumpuinan. Berkun ustaz raya kacau ke? Dia menyuruh nafsu amarahnya berkata dia. Dia mau dia bobok-bobok duk bak kedai kopi, pegah haba kopi yang nak. Ngan tayak takat but yang menentang nafsu haitem. Maka dia pegah lesek oleh Imam Qurtubi, ya. Berat kepada berat. Cukuplah orang yang menjalani ibadah tapi tidak berhasil. Dan yang penakun yang menjalani ibadah sedikit berat, cukup berat. Beratnya dipegah oleh Imam Qurtubi, berat ke atas nafsu. Sebab menyebut berat, hanya berat bagi tanya. Mampu dah ikut kinet motor contoh, dari bengok sampai teput. Bongkar muat aju-aju. Nah berat.
Gulam batai gotong royong pulung. Hana berat bagi ji. Padahal kan di tepi buat berat. Masa sembahyang penagun cuman 4 rakaat sembahyang leru. Itu buat berat juga. Berat ke atas hawa nafsu. Nyogo-nyogo. Han sanggup jalani. Maka dia mesti lakukan mujahadah. Dan ingat mujahadah tersebut sebagaimana tertulis di dalam Sairus Salikin, sebagaimana tertulis di dalam Tanwir Qulub, mujahadah tersebut tidak akan berhasil dan akan sia-sia, cuman melelahkan tubuh, menghabiskan waktu, terkecuali di bawah bimbingan seorang guru yang mursyid. Maka wajib minta guru mursyid untuk melakukan mujahadah. Menyahana tak lakukan mujahadah, getanya nafsu selalu pada tingkatan nafsu amarah. Tengku len mujahadah kerok, salah, sia-sia. Menyahan lok Tanwir Qulub bab nafsu, lok Sirus Salikin jilid le. Ya, kon cuma sabah tempat, na limong boh tempat kesinggung masalah mujahadah wajib di bawah bimbingan seorang guru. Alhamdulillah. Mbak Uronyo katanya na guru, na abuya. Tinggal serahkan roh tu Mbak abuya. Sebab katanya gohlam tak serahkan roh. Tanya kau berada di penagun di bawah abuya tapi gohlam tak tem serahkan diri. Mantong tak kuasai ke roh. Ya, gohlam menyerahkan diri sepenuhnya kepada Abu. Maka Abu gohlam jut ke pelaku katanya. Bajan baru jut ke pelaku, bajan baru mampu seorang mursyid membersihkan batin si murid setelah si murid tersebut benar-benar pasrah menyerahkan diri kepada guru. Nah, laginya baru. Nyonya perle. Ya, tak pelajari, tak pahami kembali. Nyo cuman waktu yang singkat, jadi menyainohan mungkin tak bahas. Maka dia lembaga, ngikuti pengajian-pengajian gurai-gurai katanya. Akan terbahas mandum. Bek cuman makatip mentang. Di malam alhamdulillah gebila Allah malam Senin yakin tak jak katip. Tapi hantatem tuntut ilmu giban sebenar di jalan. Ladom ikut abuya, tapi geba motor kon motor abuya. Najib model lagi nah. Nah, jaklah bak guru-guru. Tanya giban cara. Bek ikut abuya, tapi pemimpin ro. Ge tamang lah majlis abuya, tapi gepimpin ke ro. Najib model lagi nah. Maka jaklah bak guru-guru ya, ikuti. Kadang na mau'idah ilmu-ilmu yang terkadang belum kita pahami, na bak guru-guru tersebut. Insya-Allah pakar-pakar abuyanya urang alim-alim pak. Ya, urang alim-alim kaliber ulama Aceh tu man. Walaupun kalan Aceh ubi. Walaupun kalau dia urang bangai, nyan pakar-pakar abuyanya bukan urang sembarangan. Urang yang paham syariat, tarekat dan hakikat. Gohlam tentu dipahami oleh ulama tengku. Tapi murid-murid abuyanya, pakarnya urang paham syariat, tarekat dan hakikat. Maka dia ni fikir kiban kon cilat-cilat yang dengku-dengkunya. Urang yang na limpahan nur abuya. Pakar-pakar tersebut orang-orang yang mempunyai limpahan nur abu di dalam batin mereka. Walau kita cuma melihat mereka cuma orang-orang biasa. Percayalah, mereka-mereka yang telah terbuka mata hati mampu mengetahui yang demikian tersebut. InsyaAllah katanya di bawah bimbingan abuya selalu dalam keberkahan. Mudah-mudahan abuya selalu ya nak akui katanya selaku murid dan selalu membimbing katanya hingga mendapat kemenangan di akhirat kelak. Kemudian yang keempat yang perlu dibasmi, ya, penyakit yang perlu diobati, sangkutan hati kepada selain Allah. Nyo kaitamong kepada tingkatan hakikat. Artinya kita mesti menyangkutkan hati kepada Allah, katanya selalu memperjalan kemauan kepada Allah di setiap aktivitas, bukan cuma ibadah. Ketika mampu menyangkutkan hati kepada Allah, katanya mampu ya melakukan segala amal, segala ibadah bukan
nampak diri kita pucit, ya, hilang diri kita dalam ingatan, ya, hilang sesuatu yang lain dalam ingatan, yang ada cuman Allah. Nyan baru kita temui kebahagiaan dunia dan akhirat. Cuman nyan tidak mudah. Makanya makalah Abuya tolong perhatikan kembali. Tidak satu pun makalah Abuya, ya, tetap makalah Abuya bandum leboh hal yang dibahas. Pertama, Abuya bahas tentang masalah syariat. Kedua, Abuya bahas tentang masalah tarekat. Dan yang ketiga, tamong kepada masalah hakikat. Tahan patih ngecilok. Ribuan makalah Abuya bandumnya terbahas. Leboh perkaranya. Nah, nya lagi kan kebodohan masalah ilmunya mentong masalah syariat, kemalasan masalah syariat. Nyo kai tamong bak tarekat tentang masalah penyakit-penyakit nafsu. Oleh yang baru tingkatan yang kedua, yaitu sangkut hati kepada selain Allah. Yang kita mau bak masalah hakikat. Jadi hana lain Abuya ulama yang komplit, ulama yang sempurna, yang mampu mengajarkan syariat, tarekat dan hakikat. Abuya hana ajarkan sabo-sabo, bandai Abuya ajarkan. Mudah-mudahan mawadah singkatnya menjadi iktibar bagi kita, menjadi penyemangat sehingga ke depan akan lebih bagus lagi dan kita selalu mampu memperbaiki diri di hari-hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup jelas dan cukup terang dijelaskan tentang pentingnya ilmu-ilmu yang telah ditulis, dapat kita bisa baca bersama oleh mursyid kita, Abuya kita. Buku Munawar sendiri tadi juga sangat terasa berkat bimbingan Abuya, berkat limpahan doa-doa Abuya. Beliau sangat sistematis dalam menjelaskan bagaimana bahaya kebodohan, bagaimana bahaya kemalasan, dan bagaimana bahaya sangkut hati kepada selain Allah. Serta ada satu lagi yang saya sudah lupa, namun kita perlu ingatkan bersama bahwa Alhamdulillah yang luar biasa harus kita ucapkan selalu, karena kita bisa bergabung dengan majelis pengajian Tauhid Tasawuf yang dicetuskan dan diperjuangkan oleh Abuya kita. Dan rasanya kitanya cukup rugau jika memiliki badan sehat, umur panjang, ada rezeki. Sementara itu kita ketahui adalah sangat penting tentang mendalami dan mengamalkan ilmu Tauhid Tasawuf sehingga dapat membawa kita menuju kepada Allah. Maka kami selaku protokol tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya menyampaikan dan mengingatkan kembali agar kesempatan ini kita sampaikan juga kepada orang lain. Kesempatan dapat bergabung pada hari ini, pada malam ini juga kita ajak kepada orang lain, sehingga kita termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Abuya, yaitu mau dan setia serta selalu memperjuangkan apa yang diajarkan oleh Abuya. Nyan karena memang kegetanya orang pegah, karena gini memandang GO. Kemudian yang sangat teringat satu lagi bahwa pentingnya berguru. Yang pesan Tengku Munawar adalah salah seorang khalifah kita salah seorang guru pengajian yang di bawah bimbingan Abuya, dan wajib kita ikuti bersama. Baiklah, ini acara selanjutnya. Kemudian Tengku Hamli pun karena di hadapan kita untuk memimpin zikir serta tawajuh. Namun sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa malam ini kita akan samadiah kepada
Yang pertama ditulis Hunau, ini adalah bukan urutan. Almarhumah Yusmaili binti Muhammad Yusuf, yaitu mertua dari salah seorang gurai-gurainya Tunku Adi Mutasi. Dan juga kita niatkan kepada pemimpin kita yang beberapa hari telah meninggalkan kita, yaitu mantan Gubernur Aceh, salah seorang pejuang. Kalau kata Panglima Sayuti tadi, memang benar-benar salah orang pejuang tentang pentingnya mungkin termasuk pejuang kepada kita juga, yaitu Dr. Tunku Haji Zaini Abdullah Gubernur. Dan sama-sama kita niatkan, serta jangan lupa juga kita niatkan kepada orang-orang tua kita, orang-orang yang tersayang di lingkungan kita yang telah mendahului kita. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon kepada Duku Hamli Bulan sampai di depan kita untuk dapat memimpin acara selanjutnya beserta ditutup dengan doa. Saya selaku pembawa acara pada malam ini tentunya lebih banyak kekurangan daripada yang sempurna. Saya mohon maaf. Saya nak ucapkan hadalallahu wa iyyakum wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar nih dibuat rumah sakit.